practice. School, attention. Jai Hind, sir. We request you to take a guard of honor. Jai Hind, sir. Band, ready. Band, VIP के लिए सामान गार्ड शुरू कर. A pleasant morning to everyone. Every trophy has a story, every medal has a memory. Every certificate carries the silent echoes of perseverance. Today, we gather not merely to celebrate success, but to honor the courage to dream, the discipline to strive, and faith to achieve. Welcome to the Academic Excellence Award ceremony of 2024-2025 and 2025-2026.
a day where excellence finds its rightful applause. Now we request the dignitaries to the dais, please. Every meaningful beginning seeks divine grace. As Saint Augustine reminds us, pray as though everything depends on God and work as though everything depends on you. May we now invoke God's abundant blessing through the prayer song followed by Tamil Thai Varthu. It's so wonderful, God's love. It's so wonderful, God's love. It's so wonderful, oh, wonderful love. God's love is so wonderful, God's love. It's so wonderful, God's love. It's so wonderful, oh, wonderful love. So high you can't get over it, so deep you can't get under it, so wide you can't get around it, oh, wonderful love. God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh, wonderful love. Happy, 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 happy in the Lord. God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh, wonderful love. வாழ்வினில் செம்மதி செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாறு வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாங்கிடு நிலையில் முனைவிடும் வேணோ, தமிழனின் நாடும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் மைந்தமிழன்னாய், தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் பரப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே நறுந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகுவன் வாழ்வு, நன்றியை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே, முந்திய நாளினில் அறிவுமில்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் புதுப்புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழே, மொழியே வாழி, செழித்த என் தமிழே, மொழியே வாழி, செழித்த என் தமிழே, மொழியே வாழி. When words find rhythm, they become poetry. And rhythm finds movement, it becomes dance. To welcome our honored guest with elegance and joy, we invite our talented students to present the welcome dance. வருகவே 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 வருகவே, தாய்மையின் மூத்த மொழியே எங்கள் தமிழே அமுதே வருகவே. சான்றோரே அவையின் முன்னவரே பெரியோரே
சபையோரே அறிமுகமாய் வந்தோரே நல்லோரு சபையோரே அறிமுகமாய் வந்தோரே புது மலர் தூவி வரவேற்போம் புது மலர் தூவி வரவேற்போம் வருக வருகவென வரவேற்போம் வாழ்க மகிழ்வு காண வரவேற்போம் தமிழே அமுதே அகைசால் தலைவரே தனம் தனனா தனம் தனனா தனம் தனனா புது மலர் தூவி வரவேற்போம் புது மலர் தூவி வரவேற்போம் வருக வருகவென வரவேற்போம் வாழ்க மகிழ்வு காண வரவேற்போம் தமிழே அமுதே மருகுவே Thank you, everyone. Please be seated. May the divine blessings received today illuminate every mind, strengthen every heart, and guide every dream gathered in this hall. A school flourishes not merely through its building, but to the visions of its leaders. To formally welcome this distinguished gathering and set the tone for today's function, we respectfully invite our young and dynamic principal, Mr. Antonius Brito sir, to deliver the welcome address. Happy morning to all gathered here. My dear beloved founder, respected Honorable Minister of Rural Development and Water Irrigation, Thiru Mr. N. Anand, Honorable Speaker of the Government of Puducherry, Thiru A. Anbaragan, and the Member of the Legislative Assembly of Uppalam Constituency, and my dear children, and my dear alumni, and the gold medalists who are about to receive your gold medals here, the respected audience, my dear loving children, it is my great pleasure to welcome you all for this august gathering, and I would feel very much grateful to start my welcome address in Tamil, so that I can salute all my dignitaries on the dais, and it's my great pleasure to welcome you again, one and all. எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியார் திண்டியராகப் பெறின் என்ற திருக்குறளுக்கு ஒப்ப கல்வி சாலைகளை நிறுவி 42 ஆண்டுகளாக மேலாக தான் எண்ணியதை எல்லாம் தாண்டி கல்வி பணியில் சாதனை படைத்து வரும் எம் பள்ளியின் முதல்வர், நிறுவனர், தாளாளர், முதல்வர் அவர்கள் நம் பள்ளியின் பயிலும் மாணவர்களுக்கு திறமைகளையும் மதிப்பெண்களையும் போற்றி சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கு தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பரிசாக வழங்குவது கடந்த 30 ஆண்டுகளாக வழக்கமாக உள்ளது. அதன் வழியே கடந்த ஆண்டு 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பில் முதல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களை கௌரவித்து பரிசளிக்கும் விழா இதோ இன்று இனிதே ஆரம்பித்துள்ளது. ஏட்டுக்கல்வி வாழ்வினில் ஒழுக்க கல்வி உயிரென புதுவை மண்ணகத்துக்கு மலைகளுக்கு என்றும் போதித்து வரும் அமலோற்போம் கல்வி குழுமத்தின் தாளாளர், முதுநிலை முதல்வர், கல்வி செம்மல் திருவாளர் எஸ். ஏ. லூதுசாமி ஐயா அவர்களை விழாவின் நாயகனாக வழிமொழிந்து இவ்வரவேற்புரையை இனிதே துவங்குகின்றேன். காட்சிக்கு எளியவன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லேன் மீக்கூறும் மன்னன் நிலம். காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல் மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் என்று குறளுக்கு இலக்கணமாய் வாழ்ந்து வரும் நபர்
இன்றைய பொழுதை மேலும் பொன்னாக நாளாக மெருகேற்ற வருகை புரிந்திருக்கும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர், தமிழக அரசின் ஊரக மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர், மாண்புமிகு எங்கள் அண்ணன் தலைவர் திரு என் ஆனந்த் அவர்களை விழாவுக்கு தலைமை ஏற்று இந்நாளை மேலும் சிறப்பிக்க வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறது அமலோற்பவம் கல்வி குழுமம். அமலோற்பவத்தின் முதுநிலை முதல்வர் திரு சா லூதுசாமி அவர்களை ஆசானாக ஏற்றவர். அமலோற்பவத்தின் முதுநிலை முதல்வர் திரு சா லூதுசாமி அவர்களை ஆசானாக ஏற்றவர். புஸ்ஸி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு அஷ்ரப் அவர்களை அரசியல் குருவாக மதித்தவர். புஸ்ஸி சட்டமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சர் திரு அஷ்ரப் அவர்களை அரசியல் குருவாக மதித்தவர், என்றும் மதிப்பவர். தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு திரு ஜோசப் விஜய் அவர்களை வழிகாட்டும் தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு திரு ஜோசப் விஜய் அவர்களை வழிகாட்டும் தலைவராக ஏற்றவர் திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். அமைச்சர் திரு என் ஆனந்த் அவர்களுக்கும் இப்பள்ளிக்குமான தொடர்பு ஏதோ நேற்று முளைந்த இன்று வேறு விட்டதல்ல. கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக புதுச்சேரியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியில் இருப்பினும் இல்லை எனினும் நமது பள்ளியின் ஒவ்வொரு அசைவுகளிலும் முதுநிலை முதல்வருடன் பள்ளியின் குழுமத்துடன் தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டே இருப்பவர் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். நம் பள்ளியின் நிறுவனர் தாளாளர் முதுநிலை முதல்வர் அவர்களின் மாணவராக அறிமுகமான இவர் இன்றும் அதை பெருமிதத்துடன் எங்கும் பகிர்வதில் தயக்கம் காட்டுவதில்லை. தான் முதலில் அச்சகம் தொடங்கிய நாட்களில் அமைச்சர் திரு என் ஆனந்த் அவர்கள் அமலோற்பவம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நாட்குறிப்பேடுகள் டைரி தயார் செய்து கொடுப்பதில் தொடங்கியது அவருடைய பணி. அமலோற்பவம் பள்ளிக்கு தன்னுடைய முதல் உறவு எங்கே ஆரம்பிச்சது அப்படின்னாக்கா, you know that you students have your diary, school diary. The diary was first of all manufactured and introduced by Honorable Minister Thiru N. Anand sir. பள்ளிக்கென்ன சொந்த இடம் இல்லாத போது அன்னச்சத்திரம் 1000 வைத்தலை விட கல்வி சாலை ஒன்று திறத்தல் சிறப்பு. அன்னச்சத்திரம் 1000 வைத்தலை விட கல்வி சாலை ஒன்று திறத்தல் சிறப்பு என்று பாரதியின் கூற்றுக்கு கட்டுப்பட்டவராய் கொட்டையில் பயணித்து கொண்டிருந்த நம் பள்ளிக்காக தனது தாய், மனைவி, சுற்றம் என அனைவரையும் சமாதானப்படுத்தி தனது சொந்த இல்லத்தையே பள்ளிக்காக அளித்தவர் திரு ஆனந்த் அவர்கள். So to be very clear, it was in the residence of Honorable Minister Mr. N. Anand sir. Our nursery classes have been started. Our nursery classes were functioning for a very long time in primary building, that is in the residence of a Honorable Minister, and it was existing from 90s to 2004, and afterwards we have shifted to this a very big infrastructure of primary building. பள்ளி சொந்த இடத்தில் இயங்க வேண்டும் என்று பின்னாளில் அமலோற்பவம் குழுமம் யோசித்ததின் பேரில் ரெட்டியார்பாளையத்தில் முதல் இடம் வாங்கி கொடுத்த பெருமையும் திரு என் ஆனந்த் அவர்களே சாரும். நகர்ப்புறத்தில் பள்ளி இயங்கினால் மேலும் சிறப்பு என்று முதுநிலை முதல்வர் அவர்களின் எண்ணம் ஈடேற வான்றப்பேட்டையிலும் இப்போது நாம் அமர்ந்திருக்கும் இந்த இடங்களிலும் உட்பட அனைத்து இடங்களையும் பெற்று தருவதற்காக உடன் இருந்து உழைத்தவர் என்ற பெருமை திரு என் ஆனந்த் அவர்களுக்கும் சாரும். நமது குடும்பம் அமலோற்பவம் லூத்ஸ் அகாடமிக்காக சிபிஎஸ்இ பள்ளிக்காக ஒரு புது இடம் வாங்க வேண்டும் என்று 2 வருடமாக பல்வேறு இடங்களில் நாம் தேடிக்கொண்டிருந்த போது மிக அருமையான ஒரு இடத்தை முருங்கம்பாக்கம் ரெவென்யூ வில்லேஜ் ஆகிய கொம்பாக்கத்தில் வாங்கி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல்
அதில் இருந்த பல்வேறு சங்கடங்களையும் நீக்கி அதை இன்று சிறப்பாக செயல்படுவதற்கும் ஆலமரம் போல் கொடிகட்டி பறக்குவதற்கும் மிக பெரிய ஒரு காரணகர்த்தாக இருந்தவர் நமது மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். நன்கு படிக்கும் திறம் இருந்தும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஒரே காரணத்தால் நல்ல பள்ளி ஒன்றில் படிக்க இயலா மாணவர்கள் எவரையும் கண்டாலும் ஆங்கோர் மாணவனுக்கு எடுத்தறிவித்தல் என்ற கொள்கையின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த மாணவர்களை வலிய சென்று சந்தித்து உதவிக்கரம் நீட்டி அமலோற்பவம் வாயில்களை தட்டி கரை கோடி மாணவருக்கும் கல்வி என்னும் ஒளியை காட்டிய பண்பாளர் திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். இவரது கல்வி பணியை கேள்வியுற்று ஏழை பெற்றோர்கள் பலர் பின்னாளில் பல கல்விசார் உதவிகளை நாடி அவரை சூழ்ந்தனர். எவருக்கும் மறுக்காமல் தன்னால் இயன்ற உதவிகளை செய்து வந்தவர். விஜய் ரசிக மன்றத்தின் சார்பாக பல கல்வி பணிகளை செய்து தன்னுடைய பெயரை மிக சிறப்பான மனிதராக மாற்றிக்கொண்டார். அதன் அடுத்த படிநிலையாக பொது தேர்வுகளில் சாதனை படைத்த மாணவர்களை அழைத்து அன்றைய ரசிக மன்றத்தின் தலைவர் இன்றைய தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு திரு ஜோசப் விஜய் அவர்களின் பொற்கரங்களால் பரிசுகளை வழங்கி மகிழ்ந்தார். இப்படியாகவே முதுநிலை முதல்வர்களுடன் பயணித்த வெகு காலமாக பயணித்த அவரால் கல்வி பணியில் சிறப்பு செய்வதற்கு என்றுமே தயங்கவில்லை. இப்படியாக கல்வி பணியில் அவர் செய்த சேவையை மாணவ செல்வங்களின் பேராதரவாக அரசியல் களத்தில் அவருக்கு பேருதவி புரிந்தது என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை. சிறு புள்ளியாம் புதுச்சேரியில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த திரு என் ஆனந்த் அவர்கள் இன்று பரந்த வெளியாம் தமிழகத்துக்குள் வெற்றி கழகத்தின் வழியை கைகோர்த்து அமைச்சராகவும் தமிழக முதல்வரின் ஆலோசகராகவும் கோலோச்சி கொண்டிருக்கும் இவரது பணி மேலும் சிறக்க நமது நிறுவனர் சார்பாகவும் அமலோற்பம் கல்வி குழுமத்தின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை நல்குவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். வழிகாட்டியே வாழ்வாக்கியவர், வழிபாட்டையே வாழ்வாக்கியவர், ஆசானுக்கு மதிப்பளிப்பவர், ஆசானுக்கு மதிப்பளிப்பவர், பழகுவதற்கு என்றும் எளிமையானவர், தம்மை பற்றி அன்பை விதைப்பவர், அகந்தை குணத்தை விடுத்தவர், அகந்தை குணத்தை விடுத்தவர், தேனீக்கே உழைப்பை உரைத்தவர், தேனீக்கே உழைப்பை உரைத்தவர், சாமானியரையும் அமைச்சராக்கியவர், சாமானியரையும் அமைச்சராக்கியவர், சுயம்புவமாக இமயம் தொட்டவர். இவர் இதுபோலவே பல சிகரம் தொடவும் வாழ்வில் செழித்தோங்கி வளரவும் வாழ்த்தி பல்வேறு கிடுக்குப்பிடி பணிக்கு இடையேயும் இவ்விழாவுக்கு வருகை புரிந்தமைக்கு நன்றி பாராட்டியும் அண்ணன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். In fact, Honorable Minister was traveling with the Honorable Chief Minister to Karur yesterday. And after he was traveling to Karur with the Honorable Chief Minister, he has gone back to Chennai. He was in fact supposed to come to Pondicherry last night. But as he was supposed to travel with the Honorable Chief Minister, he has gone back to Chennai today. He started from Chennai. He came back only for the award ceremony function. We'll be very grateful to the Honorable Minister Thiru N. Anand for his gracious presence over here. Thank you, sir. Solal Vallan Sorbilan Anjan Avanai Igal Vellal Yarum Aridu. Solal Vallan Sorbilan Anjan Avanai Igal Vellal Yarkum Aridu. புதுச்சேரியில் இந்த குரலுக்கு மிகவும் பொருத்தமான நபர் நமது அன்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஏ அன்பழகன் அவர்கள். தன்னுடைய தொகுதி என்றில்லை, புதுவை மண்ணில் எவ்விடத்தில் பிழை நேர்ந்தாலும் முதல் ஆளாக குரல் கொடுத்து போர்க்கொடி எழுப்பவர் எங்களது அன்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஏ அன்பழகன் அவர்கள். வாதம் எதுவரை சென்றாலும் தீர்வு எட்டாதவரை போராட்டத்தில் இருந்து ஓரடியும் பின் வாங்காதவர். எதிர்க்கட்சியாக கால் நூற்றாண்டாக மக்கள் குரலாக ஒலித்த குரல்களை களைய முன்னின்று உடைப்பவர். எளிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் என்பதனாலே
மக்களின் அடிப்படை வாழ்வாதாரமான சிறிய இல்லமாவது வேண்டும் என்ற கனவை தன் தொகுதியில் நிறைவேற்றி தந்தவர். மாணவர்களின் சிறந்த எதிர்காலம் என்பது ஒழுக்கத்தோடு கூடிய கல்வியால் மட்டுமே சாத்தியம் என்ற முதுநிலை முதல்வரின் கொள்கையோடு எப்போதும் உடன் இருப்பவர் இவர். நம் பள்ளி வளர்ச்சிக்கு தன்னால் இயன்ற உதவிகளை ஒருபோதும் மறுக்காமல் அன்றிலிருந்து இன்று வரை செய்து வருபவர் அன்பு எம்எல்ஏ ஏ அன்பழகன் அவர்களை புதுவையின் பேரவை தலைவராகவும் 5 முறை உப்பளம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினராகவும் வலம் வரும் மாண்புமிகு திரு ஏ அன்பழகன் அவர்களை இவ்விழாவுக்கு வருக வருக என வரவேற்பதில் அமலோற்பம் கல்வி குழுமம் மிகுந்த பெருமை அடைகிறது. As I had the privilege of welcoming all my dignitaries on the dais, it's my great pleasure to welcome all my loving children, the past alumni of the year 2024-25, 25-26, the past students of 12th standard, and the present students present doing their 12th standard and who have got gold medals in 10th standard. It's a great pleasure to congratulate all the gold medalists who are about to receive the gold medals for achieving excellent performance during the academic year 2024-25, 25-26. Let's all give them a very good hand for the very big achievements that they have made to the school during these 2 academic years. My dear children, I have been telling you for several times, it is 42 years we have been running this institution, Amalorpavam. Amalorpavam was started in the year 26th April 1984 because we have so many new students here in 11th standard. It has grown from 30 students and today we have a total strength of 9,600 students in this institution and becoming one of the topmost institution in the entire Union Territory of Puducherry, for which credit goes to our founder, Sri Asiludu Swami sir. And if you ask me, how is this possible? How is this Himalayan task is possible? How are we able to be the topmost institution in Pondicherry? I owe my gratitude to all the toppers, like the toppers of 2024-25 and 26-27. Each and every year during our public examinations in 10th and 12th standard, we have always been in the state first or state second or state third rank. We have never been apart from the state rank. You can see your diary. The achievements of the school is given very clear in the diary. It is our academic achievements. It is the achievements in our sports. It is our achievements in the competitive examinations. It is our achievement in the various co-curricular activities. It make us stand very strong in the territory of Puducherry. 42 years, our founder has worked in a very, very, very tireless manner. Very tireless manner. And I'm very happy to say, both the personalities in the stage are also hard-working personalities like our founder. I told you how much our Honorable Minister and our Honorable MLA has been coinciding with, has been helping, has been supporting with the helping hands to our founder. Institution is not being built by a single man. Founder has had a vision, but the vision was supported by very many people, and among that very many people, Honorable Minister Mr. N. Anand has a major stakeholding, and also our Honorable MLA has a very big support in this big development of Amalorpum for the past 42 years. They have been together to build up a very big institution. Why? Today there are 750 schools and plus in Pondicherry. And why such people want to support Amalorpum? Because it is being started by a teacher. It is being started by a middle class man. It is being started by a person who has a love towards God, who has a passion towards Mother Mary. He is a man of prayer. He is a man of discipline. He is a man who never get down from his words. Such a loving man we have as a founder. So, not only our Honorable Minister and Honorable MLA, very many have supported, and we should also think about so many well-wishers who have made this institution too great of what we are right now. And in that great progress, I should also be very much thankful and grateful to all my loving children who brought marvelous achievements to the institution in every public examination. I once again thank
all my alumni and all the students who are presently studying in 10th, 11th and 12th standard, who have brought in very good achievements in 10th and 12th standard public examination. We are not only promoting results in public examination. I remember passing on a message. We are also bringing out good results in our competitive examination. Now, competitive examination, recently before 1 week, one of our student has got the national level first rank. One Mr. Kishant Abhinav of 12th standard from Amalurpum Lutz Academy has got the national level first rank in Pondicherry in a competitive exam called IISER. We have made our flags fly high in the competitive examination, not with just some rank. We have a national level first rank in competitive examination. Very many schools have not got an IAS, but we are very proud. A student of our founder, Tesaludu Swami, has got one IAS officer who has studied in this school from 6th standard, V.S. Vaigavi. We have a student called Vaigavi who has been qualified as a IAS officer from this institution. So, institution is something, not just educating somebody, giving some marks, but what achievements do we have in institution matters more. Amalurpum has all the achievements. Amalurpum has all the achievements. And how are we able to achieve all these achievements? It is all because of the discipline that is being mentored by our founder. So, my dear children, discipline is not to make you into strict conditions. Discipline is to teach you the way of life. And what I'm talking is ultimate truth, because we have experienced when we were the students of the same institution. The alumni who are sitting in front of me have experienced all these things when they were the students of this institution, and the entire Pondicherry knows what is the outcome of the good discipline that is being taught by Amalurpum. So please follow this, and you can also become the great citizens of this wonderful country. At this juncture, I would also like to welcome all the other guests and all my loving parents and my loving children of standard 11th standard, and I welcome you all for this August gathering, and thank you. Thank you, sir, for your inspiring words and warm welcome. Greater leaders don't set out to be leaders. They set out to make a difference, who is none other than our powerful leader, our beloved senior principal, sir. Now, I would like to invite our senior principal, Thiru S.A. Luthuswamy sir, the founder and the correspondent of Amalurpum Group of Institution, to felicitate the dignitaries on the dais with a shawl and memento as a token of love and appreciation. Thank you, sir. It is our privilege to have amidst us a leader whose service reflects dedication and commitment towards the progress of society. We now invite our special guests for today's function, Thiru Anbalagan sir, Speaker cum Member of Legislative Assembly, Uppalam Constituency, to deliver the presidential address. Sir, we request you kindly address the gathering. சிறப்புமிக்க இந்த இனிய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் நம்முடைய பள்ளியினுடைய தாளாளர், எனது தந்தை போன்று மதிக்கத்தக்க பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கும், புதுச்சேரியில் பிறந்து புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்க்கின்ற விதத்தில் தமிழகத்தில் அமைச்சராக வீற்றிருக்கும் என்னுடைய அருமை தம்பி
தமிழக ஊரக துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர், தமிழக அமைச்சரவையின் ஆணிவேராக திகழும் அருமை தம்பி ஆனந்த் அவர்களுக்கும், பரவாயில்ல, பள்ளியுடைய முதல்வர் பேரை சொல்லும்போது அமைதியாக இருந்தீங்க, ஆனந்த் பேரை சொன்னோடனே கைத்தட்டுறீங்க. விசுவாசம் மாறக்கூடாது, அதுக்கும் கைத்தட்டு. எனக்கு முன்னால் சிறப்புரையாற்றிய, வரவேற்புரை நல்கிய என்னுடைய பாசமிகு அருமை தம்பி பிரிட்டோ, இன்னைக்கு தான் பிரிட்டோ ஸ்பீச்சை நான் பார்த்தேன். பிரிட்டோவை ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு தலைவர் ஆக்கிடலாம். ஒரு டைம் பார்க்கும்போது அரசியல் கட்சி தலைவர் மாரியே பேசினார், இன்னொரு டைம் பார்க்கும்போது இந்த மத போதகர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் பேசுவாங்க. தம்பி பிரிட்டோ அவர்களுக்கும், இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பள்ளியினுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கும், அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும், பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், பள்ளியினுடைய நிர்வாக அலுவலர்களுக்கும், பத்திரிகை துறையைச் சேர்ந்த இனிய நண்பர்களுக்கும், அன்பு சகோதரர் புதிவன் அவர்களுக்கும், ஏனைய அனைவருக்கும் முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த பள்ளியினுடைய நிகழ்ச்சியில் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக 5வது முறை தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் உள்ளபடியே ஒரு பெருமை கொள்கிறேன். அதுவும் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் ஆனந்த் அவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் நானும் கலந்து கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு உள்ளபடியே உளப்பூர்வமாக ஒரு சந்தோஷம். சரி, அவரை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகிப்போச்சு, பார்க்கணும், தம்பியிடம் விசாரிக்கணும். அடிக்கடி பத்திரிகையில் வந்து நேர்கிறாரா, நிறைய செய்திகள் வருது. அப்போது ஆனந்தோடு இது போன்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு மிக மிக ஆவலோடு இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். பொதுவாக தனியார் பள்ளிகள் என்றாவே ஒரு வருமானத்தை குறிவைத்து பள்ளி நிர்வாகம் நடக்கும். ஆனால் நம்முடைய அமலோற்பம் பள்ளி சிறந்த மாணவர்களை தேர்வு செய்து ஆண்டுதோறும் தன்னுடைய சொந்த செலவில் பிற மாணவர்களை ஊக்குவிக்கின்ற விதத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பதக்கங்களை வழங்குவது என்பது புதுச்சேரி மாநிலத்திலேயே எந்த தனியார் பள்ளியும் செய்யாத ஒன்றை நம்முடைய அமலோற்பம் பள்ளி செய்கிறது என்றால் அது பள்ளியினுடைய முதல்வருடைய ஒரு பெருந்தன்மைக்கு ஒரு காரணமாகும். இன்றைய தினம் புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற விதத்தில் ஒரு முதன்மையான ஒரு தனியார் பள்ளி இருக்குது என்றால் அது அமலோற்பம் மேல்நிலைப் பள்ளி மட்டும்தான். இதுவரை எனக்கு தெரிந்தவரை 30,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ செல்வங்களை தகுதியினுடைய அடிப்படையில் மேற்படிப்புக்கு அனுப்பி அதில் பல மாணவர்கள் விஞ்ஞானிகளாகவும் மருத்துவர்களாகவும் பொறியாளர்களாகவும் அரசு துறையில்
உயர் பதவியிலும் கொண்டு சேர்த்த பெருமை என்பது நம்முடைய பள்ளியினுடைய முதல்வரியை சாரும். அதற்கெல்லாம் முதல் காரணம் அவருடைய ஒழுக்கம், அவருடைய கண்டிப்பு, அவருடைய பள்ளி மாணவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அக்கறை. எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்க, இந்த அமலப்ப ஸ்கூலில் ஒரு சீட்டு வாங்கி கொடுங்கன்னு என்கிட்ட வந்து கெஞ்சுவாங்க. ஏன் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்கன்னு கேட்பேன். அந்த ஸ்கூலில் எல்கேஜி சேர்த்துட்டா ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாதுங்க. +2 வரைக்கும் புள்ள நல்லபடியாக படிச்சுட்டு வந்துடும். பாருங்கள் பெற்றோர்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு சுயநலம்னு. ஒரு ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 8000க்கும் மேற்பட்ட பிள்ளைகளை கல்வி பயில வைத்து அவர்களை ஒழுக்கத்தோடு சீரமைத்து நல்ல பிள்ளைகளாக வெளியில் அனுப்புவது என்பது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்னு பாருங்கள். ஒரு குடும்பத்தில் 2 பிள்ளைகளுக்கு தாயாக இருக்கிறவங்க தந்தையாக இருக்கிறவங்க கூட பிள்ளைகளை இந்த காலத்தில் ஒரு ஒழுக்கத்தோடு வளர்க்க முடியாத இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளோ பிள்ளைகளும் தாம் பிள்ளைகள் போன்று பாவித்து ஒரு கண்டிப்பாக நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், நீங்களாகவே இருங்க நான் என்னுவேன். அவராக இருக்கவதான் இன்றைய தினம் இந்த பள்ளி என்பது ஒரு ஆலமரம் போன்று மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்து இன்றைக்கு இந்த பள்ளி பல வந்து கிளைகளோடு இருக்கின்றது. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பள்ளி வந்து உயர்கல்வியிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதே போன்று ஒரு மருத்துவ கல்லூரியும் நம்முடைய அமலோற்பம் பள்ளியினுடைய சார்பில் அமைப்பதற்கு நம்முடைய பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்கள் துணை நிற்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இன்றைய தினம் கடந்த ஒரு 3 தினங்களுக்கு முன்பு அவரது பிறந்தநாளுக்கு நான் இங்கே வந்திருந்தேன். அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், ஏன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வயசு ஆகுதுன்னு. ஏன் அன்பு, எனக்கு வந்து 80 வயசு ஆகுது பண்ணார். 80 வயசுலேயும் விடாமுயற்சியோடு இந்த பள்ளியில் தினசரி வந்து உடல்நல குறைவோடவோ முடியாமலையும், ஆனால் இந்த பள்ளியினுடைய மாணவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அக்கறையின் பேரால் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு தகப்பன் என்கின்ற ஒரு ஸ்தானத்தில் இந்த பள்ளிக்கு தினசரி வருகை தந்திருக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட நம்ம பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்கள் 100 ஆண்டு காலம் வாழ வேண்டும் என்று உங்களுடைய சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 100 ஆண்டு காலம் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழணும்னு கேட்டுக்கிறேன். இப்போ பிரிட்ட பேசும்போது கூட நம்ம ஆனந்தனுடைய இதெல்லாம் சொன்னார், இந்த பள்ளியினுடைய வளர்ச்சிக்கு அவர் எப்படி இருந்தார். அங்கே இடம் வாங்கி கொடுத்தாரு, இங்கே இடம் வாங்கினார், அங்கே இடம் வாங்கினார், இங்கே இடம் வாங்கினார், இங்கே இடம். அவர்னா ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஓனராக இருந்தாரான்னு கூட நான் நினச்சேன். ஒரு 20 இடத்த சொன்னாங்க. ஆனால் ஒரு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனக்கு பழைய வீடு, நாங்கள் வந்து இதில் இருந்தோம், வரதப்பள்ளத்தோட்டத்தில் இருந்தோம். அப்போ நம்ம ஆனந்தும் நம்மளுடைய பள்ளி முதல்வரும் ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க. நான் உடனே இன்னும் அண்ணன் வந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு, அண்ணா நான் வாங்க நான் உட்காருங்கண்ணா. எனக்கு அவர் வந்து பாரதி வீதியில் பள்ளி நடத்துறதுலேருந்தே எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய மதிப்புக்கு மிக்க வருவார். கடின உழைப்பால் இந்த வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்தவர். இந்த சமுதாயத்தில் நாமும் ஒரு பெரிய பள்ளி நிர்வாகத்தை நடத்தணும் என்கின்ற ஒரு வைராக்கியத்தில் இன்றைக்கு வந்து முன்னுக்கு வந்து இன்றைக்கு புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கே பெருமை சேர்க்கின்ற விதத்தில் இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்தை தலைமை தாங்கி நடத்தி வர்றார். அப்படிப்பட்டவங்க 2 பேரும் வந்தாங்க. என்னன்னு கேட்டோம், டீலாம் சாப்பிட்டு என்னென்னு கேட்டோம். அப்போ நம்ம ஆண்டு தான் என்ன சொன்னார்னா, ஏன்னா உங்களுக்கு அங்கே ஒரு இடம் இருக்குது இல்லைன்னா அந்த இடத்த வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வேணுமான்னார். அப்போ நான் சொன்னேன், எனக்கு மட்டும் அந்த இடம் இல்லை, என் மச்சான் சின்னதூரன் இருக்கிறாரு, அவருக்கும் எனக்கு தான் அந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா அந்த இடம் கொடுக்குறது இல்லை, நாங்கள் ஏதோ பிளானில் இருந்தோம், வீடு கட்டி விற்கணும் போனோம்லாம். இந்த புள்ள பிடிப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆனந்து மறுநாள் வந்து கபக்குன்னு ஒரு கோழி அமுக்கிற மாதிரி அமுக்கி, இல்லைண்ணா நீங்கள் அந்த ஸ்கூலுக்கு அந்த இடத்த கொடுத்துடணும், எனக்கோசம் செய்யுங்கண்ணா அப்படின்னாரு. அப்புறம் நானும் துறையும் 2 பேருமே முடிவு பண்ணி, சரி பள்ளிக்கூடத்துக்கு கேட்குறாங்க, சரி நம்ம கொடுத்துருவோன்னு சொல்லிட்டு சும்மா வாங்கின விலைக்கே அந்த இடத்த நான் வந்து அந்த நம்முடைய பள்ளிக்கோசம் அன்றைய தினம் நாங்கள் கொடுத்தோம். அந்த இடம் தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த பள்ளியினுடைய மெயின் பள்ளிக்கூடம். இதை ஏன் இந்த நேரத்தில் சொல்கிறேன்னா, நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும் இந்த பள்ளியினுடைய வளர்ச்சியிலையும் இந்த பள்ளியினுடைய அக்கறையிலையும் எனக்கு ஒரு அக்கறை உண்டு என்கின்ற ஒரு இதை வந்து இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லணும்னு நினச்சி இதை நான் சொல்கிறேன்.
இப்போ நாங்கள் அந்த இடத்த கொடுக்கலன்னா இன்றைக்கி அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஒரு வந்து கம்பீரமான பள்ளிக்கூடம் வருவதற்கு கொஞ்சம் குறைந்த வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். சரி, அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம், இன்றைய தினம் ஆசிரியர் என்பது ஒரு உறவு. இந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய வளர்ச்சியில் ஆசிரியர்களுடைய பங்கு என்பது மிகப்பெரிய பங்கு. இன்றைக்கு ஆசிரியர் பெருமக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 750 பேருக்கு மேலே இங்கே இருப்பாங்க. 750 குடும்பத்தையும் வாழ வைக்கிறாருன்னா நம்மளுடைய பள்ளி முதல்வர் மிகப்பெரிய அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு சகாப்தம். ஒரு அரசாங்கத்தில் சும்மா ஒரு 50 பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும்னா கூட ஒரு ஆண்டுக்கு பல கோடி ரூபாய் செலவு செய்யணும். ஆனால் இன்றைக்கு இந்த பள்ளியின் மூலமாக எத்தனாயிரம் குடும்பங்களை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அது உண்மையிலே ஒரு மனித பிறவிக்கு ஒரு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தின்னு தான் சொல்லணும். அந்த சக்தி நம்மளுடைய பள்ளி முதல்வருக்கு இருக்குது. உண்மையிலே பாராட்டுக்குரிய விஷயம். அதே போன்று நம்மளுடைய பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களை இந்த நேரத்தில் நம்ம பாராட்டியே ஆகணும். ஏன்னா இந்த பள்ளியினுடைய உயர்வுக்கு ஆசிரியர் பெருமக்களுடைய கடினமான உழைப்பு ஒரு காரணம். அதே போன்று பிள்ளைகளை நேர்வழிப்படுத்துவதில் ஆசிரியர் பெருமக்களுடைய பங்கு அதிகம். அம்மா அப்பா ஆகிய 2 சக்திகளையும் இணைக்கும் சக்தி யாரிடம் இருக்குதுன்னா ஆசிரியரிடம் தான் இருக்குது. உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற அம்மா அப்பா 2 பேருமே இணைக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சக்தி யார்கிட்ட இருக்குதுன்னா ஆசிரியர்கிட்ட தான் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு ஆசிரியர் பெருமக்கள் உங்கள் மீது அக்கறை கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வயசில் இருக்கின்ற பிள்ளைகள் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் மாறி வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் எல்லாருமே பெரும்பாலும் செல்லு வச்சுருப்பீங்க. செல்லில் எல்லாத்தையுமே நம்ம எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். ஒரு கோழி என்ன செய்யும்? குப்பையை கிண்டினே இருக்கும். கிண்டி மூக்கால் இப்படி ஆட்டினே இருக்கும். நம்ம குப்பையெல்லாம் கோழி சாப்பிட்றதுன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. குப்பையெல்லாம் கிண்டிட்டு அதுக்கு தேவையான உணவு மட்டும்தான் சாப்பிடும். அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த செல்லுலேயாகட்டும் மற்றதுலையாகட்டும் எவ்வளோ பேர்கிட்ட பழக்கம் வைத்து கொண்டாலும் தீயவை அனைத்தையும் தள்ளிவிட்டு நல்லதை மட்டும் உள்வாங்கணும். இது ஏன்னா இந்த பருவம் என்பது ஒரு 15 வயசுலேருந்து 20 வயசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எந்த விதத்திலும் பாதம் மாறக்கூடாது. இந்த ஒரு 7 ஆண்டு காலம் நீங்கள் ஒரு சிறப்பான ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு உள்ளபடியே ஒரு உயர்வை தரக்கூடிய பருவம் இந்த பருவம். அதை உணர்ந்து நீங்கள் அனைவரும் செயல்பட வேண்டும் என்று நான் இருகரம் கூப்பி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏன்னா நிறைய பார்க்குறோம். புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய இந்த சுற்றுலா மேம்படுத்தல் என்கின்ற போர்வையில் ஒரு சமுதாய சீர்கேடே இன்றைக்கு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு தலைமுறையினுடைய இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கைகள் சீரழிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட நிலையில் மாணவ செல்வங்களாகிய நீங்கள் பாதை தவறாமல் நல்ல ஒழுக்கத்துடன் வாழ வேண்டும், நன்றாக படிக்க வேண்டும், உங்களுடைய திறமையை வளர்க்க வேண்டும், எதிர்காலத்தில் நீங்கள் சார்ந்த குடும்பத்திற்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இன்றைய தினம் என்னுடைய அருமை தம்பி ஆனந்தை பற்றி பிரிட்டோ நிறைய சொன்னார். ஒரு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஆனந்தை பார்ப்பேன். அவர் என்னுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் செயல்பட்டு இருக்கிறாரு. அதுக்கு முன்னாடி ரசிகர் மன்றத்திலையும் இருந்துக்கிறார். அப்போ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த ரசிகர் மன்றம் சொல்லுவார், விஜய் ரசிகர் மன்றம் சொல்லுவார். ஏன்பா இதெல்லாம் உனக்கு என்னுவான், ஏன்பா இதெல்லாம் வச்சுன்னுக்கிறாருன்னுவான். சும்மா இருந்தானே அவர் எனக்கு உண்மையிலே தம்பினா. அவர் என்னை மீறி அவர் எதையுமே செய்ய மாட்டாருண்ணா. என்னை எதுவாக இருந்தாலும் அண்ணா என்ன செய்யணும்னு தான் நான் கேட்பாருண்ணா. அப்போ அவர் அப்படியே மெல்ல 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 வளர்ந்துன்னு வந்தார். இன்றைக்கு ஆனந்தனுடைய இந்த வளர்ச்சிக்கு முதல் காரணமே அவருடைய விசுவாசம்தான். அவருடைய விசுவாசம், அவருடைய கடின உழைப்பு. விஜய் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக வருவார்லாம் அவருக்கு தெரியாது. விஜய் என்ற நடிகர் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக வருவார் என்றெல்லாம் அவர் செயல்படலை. அவர் பேரில் இருந்த ஈடுபாடு, பற்றுதல், பாசம், அந்த விசுவாசம், அதில் அவருக்கு துணையாக இருந்தார். முதலமைச்சர் ஆகிறார். சரி, இன்றைய தினம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல தலைவர்கள்
புதுச்சேரி மாநிலத்தை ஆளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க. அது அதிமுக இருந்தாலும் சரி தான், திமுக இருந்தாலும் சரி தான், காங்கிரஸ் இருந்தாலும் சரி தான். எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் தலைவர் வருவாங்க. நாங்கள் அவங்களுக்கு தான் அரசியல் தலைவர்கள் அவதார புருஷராக நாங்கள் நினைப்போம். ஆனால் புதுச்சேரி மாநிலத்திலிருந்து ஒருவர் தமிழ்நாட்டுக்கு சென்று தமிழக அரசியலே ஆட்டி படைக்கக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஆனந்த் அவர்களை உள்ளபடியே நம்ம பாராட்டி ஆகணும். இந்த விசுவாசம் என்பது அவசியம். இந்த அவருடைய விசுவாசம்தான் அவரை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்கிறது. நான் கூட 17 வயசுலேருந்து இந்த அதிமுக கட்சியில் இருக்கிறேன். என்னை ஆளாக்கினது அதிமுக, அடையாளம் காட்டுனது அதிமுக, வளர்த்தது அதிமுக, வளர்த்து கொண்டு இருப்பது அதிமுக. என்னுடைய உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கட்சியில் நான் இருக்கணும்னு நினைப்பேன். ஏதாவது ஒரு பதவி கொடுக்குறாங்க, அது ஓடணும் போகணும்லாம் இல்லை. அப்படி ஒரு சிலர் இருப்பாங்க. அப்போ அந்த ஒரு சிலரை ஏதாவது ஒன்று சொல்லி வேற கட்சிக்கு மாற்றுவது என்பது தவறான ஒன்று. எப்படி என்னுடைய தம்பி ஆனந்துக்கு விசுவாசம் என்று ஒன்று இருந்ததால் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட உயர்நிலைக்கு வந்தாரோ, அதை மாதிரி பிற கட்சியில் விசுவாசமாக இருப்பவர்களை மனம் மாற்றாமல் இருக்கணும்னு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். என்னுடைய தம்பிக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் கடைசியாக முடிச்சுக்கிறேன். இது கல்வி என்னவே அந்த ஒரு கோரிக்கையை முதல் வைக்கிறேன். தமிழகத்தில் ஒரு 4 மருத்துவக் கல்லூரிகள் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களாக தங்களை மாற்றிக்கொண்டனர். அது எப்படியோ அது மாநில அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதி பெறாமலே மாற்றியிருக்கலாம், இல்லை மத்திய அரசிடம் செல்வாக்கு பெற்று கூட மாற்றியிருக்கலாம். சரி, மாற்றினா என்ன, நல்லதானே கல்வி பயில முடியும்? இல்லை. 650 அரசு இடங்கள் இன்றைக்கு ஒரே ஒரு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கூட கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 650 அந்த முதலாம் ஆண்டு எம்பிபிஎஸ்னுடைய மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த இடங்கள் பறிபோகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. அந்த இடங்கள் பறிபோகாமல் தக்க வைப்பதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள், தமிழக அமைச்சர் அவர்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று அன்போடு இந்த ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன். ஏன்னா தமிழகத்தில் இந்தியாவிலேயே முதலாக அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு 7.5% மருத்துவ கல்வியில் அரசு இடஒதுக்கீட்டில் இடங்களை பெற்றுத்தந்தவர் அப்போதைய முதலமைச்சர் எங்களுடைய மாண்புமிகு எடப்பாடியார் அவர்கள். இன்றைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய ஏழை எளிய சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் இன்றைக்கு இலவச மருத்துவ கல்வி கிடைக்கிறது என்றால் அது எங்களுடைய எடப்பாடியார் அவர்கள் அந்த தமிழகத்தில் கொண்டு வந்த அந்த திட்டமாகும். இந்த நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக ஏறத்தாழ 90 மாணவர்கள் அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அங்கே இடம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. அதையும் என்னுடைய தம்பி அவர்கள் மனதில் கொண்டு இது ஒரு சிறு கோரிக்கை, இது கொஞ்சம் நல்ல விஷயம், அவர் செய்து கொடுக்கணும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகம் இன்னும் சிறப்படைய நான் என்றைக்கும் துணை நிற்பேன். அதே போன்று என்னுடைய அருமை தம்பி ஆனந்த் அவர்கள் தமிழகத்தில் ஒரு அசைக்க முடியாத சக்தியாக வந்ததற்கு நான் மனதார பெருமைப்படுகிறேன் என்று கூறிக்கொண்டு முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your inspiring and motivating words. Your presence has indeed added immense dignity and honor to this occasion. Every successful institution draws strength from visionary leaders who believe in empowering education. It is now our immense pleasure to invite our esteemed chief guest, Honorable Thiru N. Anand sir, Minister for Rural Development and Water Resources, Government of Tamil Nadu, to address this august gathering. மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தலைவர் மாண்புமிகு சகோதரர் திரு அன்பழகன் அவர்கள் மற்றும் பள்ளியின் முதல்வர், பள்ளியின் தாளாளர் அவர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள்,
பெற்றோர்கள், அன்பு மாணவ மாணவியர்களே, அனைவருக்குமே எனது அன்பான வணக்கங்கள். இன்று கல்வியின் மகத்துவத்தை கொண்டாடும் இந்த இனிய விழாவில் உங்களுடன் கலந்து கொள்வதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகிறேன். முதலில் 10ஆம் மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் சிறப்பான மதிப்பெண்கள் பெற்று வெற்றி பெற்ற அனைத்து மாணவ மாணவியர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொண்டு ஒரு அமைச்சராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று இங்கு நான் வந்திருக்கிறேன். சபாநாயகர் சொன்னார், பிரின்ஸ்பால் பேரெல்லாம் சொல்லும்போது கை தட்டல, ஆனந்த் பேர் சொல்லும்போது மட்டும் கை தட்டினாங்கன்னுட்டுன்னு. அதுக்கு எனக்கு அந்த கைத்தட்டல் இல்லை, தலைவர் தளபதிக்கோசம் அந்த கைத்தட்டல். அவருக்கு தெரியும் எப்படி ஹெட்டிங் நியூஸில் வரணும், எப்படி பேசுனா நியூஸை கேரி பண்ணுவாங்கன்றதெல்லாம். எங்கள் அண்ணனுக்கு கை வளர்ந்த கலை. 5 தடவை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார். சாதாரணமான அவர் சட்டசபையில் பேசும்போதும் சரி, மற்ற இடத்துல பேசும்போதும் சரி, மிக திறமையானவர். நான் எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்வேன், ஒரு உண்மையான அரசியல்வாதி யார் என்று சொன்னால் அது சகோதரர் அண்ணன் அன்பழகன் தான் என்று நான் எல்லோரிடம் சொல்லுவேன். ஏன் என்று சொன்னால் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு திறமை இருக்கிறது. உண்மையாகவே அந்த போராடுற ஒரு குணம், பயங்கரமாக பேசுறது, எல்லாமே அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கலாம். அவர் அந்த எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் சீட்டு விஷயத்தை பற்றி சொன்னார் மாணவர்களுக்கு. அது கண்டிப்பாக தமிழக முதலமைச்சர் அவருடைய கவனத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படும் என்று நான் இன்ற நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் விசுவாசமாக இருக்கணும். மற்ற இதெல்லாம் பேசி இட்டுன்னு வரக்கூடாதுன்னாரு. ஒழுங்காக நீங்கள் வச்சுருந்தா அவங்க ஏன் இன்னொரு இடத்துக்கு வராங்க? நீங்கள் ஒழுங்காக வச்சுன்னுக்காதனால தானே அவங்களுக்கு தெரியுதில்ல எந்த இடம் நல்ல இடம், எந்த இடம் ஊழல் இல்லாத இடம் எதுன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க எங்ககிட்ட வராங்க. நான் இதெல்லாம் பேசவே கூடாது. சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் ராமு அவர்களை வருகவரை என்னை வரவேற்கிறேன். நான் எதுவும் பேசக்கூடாது, நான் பாட்டுன்னு வந்தனமா ஏதோ பேசணுமா போனோமான்னு இருக்கலாமே நான் நினச்சா, எங்கள் அண்ணன் என்னை எதுலையாவது ஒரு வம்பில் இழுத்து ஒன்றுன்னு நான் நினைக்கிறாரு. அவர் நினச்சினே தான் வந்து ஏதாவது ஒரு வம்பில் இழுப்பார் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். ரொம்ப அழகாக பேசுகிறாரு, என்னடா இன்னும் வம்பில் இழுக்கலையேன்னு நான் நினச்சேன். கண்டிப்பாக இழுத்தார். அதுக்கும் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பதில் சொல்லிட்டேன். உங்களுடைய தாளாளர் எனக்கு, நான் எப்பயுமே அவரை பிரின்ஸ்பால் சார்ன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் 6ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போது எனக்கு அவர் ஹிஸ்ட்ரி வாத்தியாராக இருந்தார். ஒழுங்கா படிடா அப்படின்வார். ஒழுங்காக படித்தா தாண்டா வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வர முடியும்னுவார். நான் வாழ்க்கையில் 3 பேர் என்றைக்குமே நான் மறக்கவே கூடாது. எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நான் மறக்கக்கூடாது. ஒன்று, மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர், ஜனாப் முன்னாள் அமைச்சர் CM அஷ்ரஃப், அதற்கு அடுத்தபடியாக உங்கள் முதல்வர், உங்கள் தாளாளர். இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு முழு காரணம் உங்கள் தாளாளர் தான். அவரை நீங்கள் பார்க்கும்போது இப்போல்லாம் நீங்கள்லாம் எப்படியும் உங்களுக்கு ஒரு 12 வருஷமாக நீங்கள் அவரை இன்னைக்கு பார்த்துன்னு இருப்பீங்க. டெரராக இருப்பார். அப்படி ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு மனிதர் யார் என்று சொன்னால் அது அவர் தான்.
ஆனால் அவருக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைகள், கொஞ்சம் நெஞ்சம் பிரச்சனைகள் வந்தது இல்லைன்னு வேற யார் யாருக்கோ சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும். உங்களுடைய தாளாளர் அவருக்கு பிரச்சனைன்னா கொஞ்சம் நெஞ்சம் பிரச்சனை வராது, பயங்கரமான பிரச்சனைலாம் வரும். பக்கத்திலே ஒருத்தர் உக்காந்துக்கிறாரு, அவர் கொடுக்காத குடைச்சலே கிடையாது, பயங்கரமாக கொடுப்பார். என்ன நீங்கள் பாட்டுன்னு ஆனந்துக்கு வரைக்கும் நீங்கள் பாட்டுன்னு சீட்டு கொடுத்துட்டீங்க, 200-250 சீட்டு கொடுத்துட்டீங்க, வருஷத்துக்கு 250 சீட்டு கொடுக்குறீங்க. எனக்கு 5 சீட்டு 10 சீட்டு கேட்குறேன், நான் இந்த தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர், எனக்கு ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு சண்டை போடுறவர் அவர். இன்றைக்கி கொஞ்சம் அவருக்கும் வயசாகி போச்சு, அதனால் கொஞ்சம் அடக்கி பொறுமையாக வாசிக்கிறாரு. இதே ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருந்திருக்கும் பேச்செல்லாம். எதுக்கு இவன் ஆனந்து வந்தான் இங்கே, இப்போ அவன் என்ன பதவியில் இருக்கிறான் அப்படிலாம் கேட்பார். ஆனால் இன்றைக்கி அண்ணா அதெல்லாம் எதுவும் கேட்கல. ஏன் அப்படின்னா நானும் அண்ணனும் ஒன்றா இருக்கிறோன்னு அவர் சபாநாயகராக இருக்கிறார், நான் இன்றைக்கி அமைச்சராக இருக்கிறேன். அதே போல் 42 வருடத்துக்கு முன்பாக ஒரு 20-25 மாணவ மாணவிகளை வைத்து பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பித்தார். அப்போது எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். அப்போ நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட என்னுடைய வாத்தியார் அவருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இடம் கொடுத்து தான் ஆகணுமா அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்க, சரியாக வாடகையெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார், அவர் பயங்கர கஷ்டத்தில் இருக்கிறாரு, அதனால் வீடெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எங்கள் அம்மாவுடைய தம்பி வக்கீலாக இருந்தார், அவரும் சொன்னார். யாருக்கும் தெரியாமல் நைட்டு 7 மணிக்கு எங்கள் வீட்டு திண்ணையில் எங்கள் அம்மா வந்து கையெழுத்து போட்டு, இந்தாங்க சார், நீங்கள் எத்தனை வருடமாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்னுடைய வீடை வந்து நீங்கள் உபயோகித்து கொள்ளலாம் என்று எனக்கு எங்கள் அம்மா வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. அவருடைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் அவருடைய இது எல்லாமே நல்ல விஷயந்தான். நான் இன்றைக்கி உண்மையாகவே சென்னையிலேருந்து வரும்போது பதட்டத்தோடு தான் வந்தேன். ஏன்னா 10:35 10:40க்கெலாம் வந்துருந்தாங்க, 11 மணி ஆயிடுச்சு. பயங்கரமாக எல்லோரும் பார்க்க வந்தாங்க. நான் எல்லோரையும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அறக்க புறக்க கிளம்பி வந்தேன். ஏன் அப்படின்னா ஒழுக்கம்னா அது யாருக்கிட்ட கற்றுக்கணுன்னா அது நம்மளுடைய தாளாளர்கிட்ட மட்டும்தான் கற்றுக்க முடியும். அவர் குடும்பமே பள்ளிக்கூடத்தில் இன்னைய வரைக்கும் உழைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அவருடைய குடும்பம் இன்று வரை உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆசிரியர் பெருமக்களும் இன்று அவருடன் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த 42 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கொடுத்த வீட்டில் இன்னைக்கும் இப்பயும் ஹாஸ்டல் வச்சுக்கின்னு இருக்கிறார். பிரிட்டோவை கூப்பிட்டு சொல்லுவார், எக்காரணத்தை கொண்டும் அவன் என்னுடைய மாணவன், அவன் வீட்டில் கடைசி காலம் வரைக்கும் அங்கே தான் ஹாஸ்டல் இருக்க வேண்டும், எந்த ஒரு விஷயமாங்களும் அங்கே இருந்தே ஆக வேண்டும். ஏன் என்று சொன்னால் அன்று அவங்க அம்மா எனக்கு வீடு கொடுத்தார்கள், இன்று வரை அவர்கள் வீட்டில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் தான் உங்கள் தாளாளர். இன்றைக்கியும் ஒரு விழா, குடும்ப விழா நடக்குது, இல்லை பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு விழா நடக்குது என்று சொன்னால் அன்னைக்கு யார் பெஞ்சு டெஸ்க்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்களோ, அன்னைக்கு யார் எலக்ட்ரிஷியனாக இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு இன்னைக்கும் அழைப்பிதழ் கொடுத்து விழாவில் சிறப்பிக்க ஒரு நல்ல மனிதர் யார் என்று சொன்னால் அது உங்கள் தாளாளர் தான். ஒரு 10-15 வருடத்துக்கு முன்பாக எலக்ட்ரிஷியன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, என்னுடைய நண்பர் தான் பாஸ்கர் என்பது. அவர் தான் அந்த காலத்தில் அப்போது 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி லைட்டு ஃபேன் ஏதாவது ரிப்பேர் ஆச்சு அப்படின்னா அவர் தான் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் இந்த பில்டிங்லாம் கட்டும்போது பெங்களூர்லேருந்து ஆர்கிடெக்ட்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இது அந்த ஒயர் இதெல்லாம் இது பண்ணும்போது நான் அந்த இடத்துல இருந்தேன். அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னாங்க, இன்றைக்கி என்கிட்ட பணம் இருக்குது, லோனு கேட்டால் உடனே லோன்லாம் கொடுத்துட்றாங்க, ஆனால் அன்னைக்கு என்கிட்ட சுத்தமாக பணம் இல்லை, எனக்கு அன்னைக்கு உடனே லைட்டை மாற்றி கொடு, ஃபேனை மாற்றி கொடுன்னு அந்த பாஸ்கர் தான் வந்து மாற்றி கொடுத்தாப்புல.
அதனால் நீங்கள் என்ன பெரிய டெக்னீஷியன் எலக்ட்ரிஷியனாக இருந்தாலும் என்னுடைய அன்னைக்கு யார் என்னுடன் இருந்தார்களோ அந்த எலக்ட்ரிஷியனை நீங்கள் கூட சும்மா வைத்து கொள்ளுங்கள். அவருக்கு நான் மாதம் 10 லட்ச ரூபா பணத்தை நான் கொடுத்துட்றேன், அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இதோட இந்த சார்ஜும் சேர்த்துக்குங்கன்னு சொல்லக்கூட ஒரு நல்ல மனிதர் யார் என்று சொன்னால் அது உங்கள் தாளாளர் தான். அவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் இல்லை, 2 மணி நேரம் இல்லை, நான் நிறைய சொல்ல வேண்டியது இருக்கும். ஒரு மாணவர், அவங்க அப்பாவும் சரி அம்மாவும் சரி சானிட்டரி ஒர்க்கர், அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில். அவங்க அந்த மாணவன் 10ஆம் வகுப்பு வேறு ஒரு பெரிய பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டார். மார்க் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துட்டார். அவங்க அப்பா அம்மாவும் தினந்தோறும் என் வீட்டுக்கு வராங்க. வந்து என்னை டாக்டரெல்லாம் வந்து இப்படி க்ளீன் பண்ணு அப்படி க்ளீன் பண்ணுன்னுவார். ஆனால் அந்த இடத்துல என் புள்ள வந்து ஒரு டாக்டராக இருக்கணும், அதனால் எப்படியாவது அமலோற்பம் ஸ்கூலில் சீட்டு வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னார். நான் கேட்டேன், என்னங்க ரொம்ப கம்மியான மார்க்கு, பயாலஜி குரூப்பு கேட்குறீங்களே அப்படின்ட்டு. இல்லை, எப்படியாவது வாங்கி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு தினந்தோறும் ஒரு 20 நாள் தொடர்ச்சியாக என் வீட்டுக்கு வந்துக்கினே இருந்தாங்க. சார்கிட்ட நான் சொல்லும்போது, என்னையா இதெல்லாம் ஒரு மார்க்கு, இதுக்கு வந்து நீ வந்து பயாலஜி குரூப் கேட்குற, என்ன தான் நீ நினச்சின்னுக்கிறேன்னு என்னை திட்டுவார். நல்லா படித்தா ஏன் என்கிட்ட வராங்க, நல்லா படிக்காதனால தானே வராங்க, அவங்கள நீங்கள் நல்லா படிக்க வச்சிருவீங்கன்றதுனால தான் உங்ககிட்ட வராங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நாள் அவர் கூடயே காரில் மதியானம் சாப்பிட போகும்போது அவர் கூடயே நான் காரில் வந்தேன். வரும்போது, சார் அந்த பையனுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் சொன்னாங்க, ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல, உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் தான் 11th சேர்க்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்ட்டு, நீ எதையாவது சொல்லு அப்படின்னா. இல்லை சார், எப்படியாவது கொடுத்துருங்க சார், டெய்லி வந்துன்னு இருக்கிறாங்கன்னு. என்னப்பா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி மார்க்கு, இதுக்கு கொடுன்னு ஏன்ப்பா இதேமாரி பண்ணுற நீ அப்படின்னார். இல்லை சார், எவ்வளோ பேருக்கு இதேமாரி கொடுத்துருக்குறீங்க, இந்த தடவை கொஞ்சம் இந்த பையனுக்கு கொடுத்துருங்களேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சரின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பையனுக்கு பயாலஜி குரூப்பே கொடுத்தாரு. அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் கொடுக்கல, ஆனால் நம்மளுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் கொடுக்க சொல்கிறியா அப்படின்னாரு. ஆமாம் சார் கொடுங்க சார் அப்படின்னு கொடுத்தாரு. அந்த பையன் இன்னைக்கு ஜிப்மரில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறார் என்பதை தெரிவித்துக்கொள். அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம், அவங்க அப்பா அப்படி மோட்டர் சைக்கிளில் போனார்னா அப்படி வழியில் என்னை பார்த்தாருன்னா நிறுத்திட்டு ஒரு கும்பிடு போட்டுட்டு தான் போவார். ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எனக்கும் சபாநாயகருக்கும் அடிக்கடிக்கு போட்டி வரும். எதில் போட்டி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வருஷம் யார் அதிகமான சீட்டு இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வாங்குறதுன்னு. அந்த போட்டியில் நான் தான் அதிகமாக ஜெயிப்பேன், நான் தான் அதிகமாக வாங்குவேன். 300 சீட்டு 350 சீட்டுக்கிட்ட வாங்குவேன். டெஸ்ட்டெல்லாம் வைப்பார். 5ஆம் வகுப்பு 6ஆம் வகுப்பு பித்தியா. அவர் உடனே இப்போ என்ன சொல்லுவாருன்னா, சபாநாயகர் பித்தியா அண்ணன் அவனே ஒத்துக்கினான், பித்தியா நிறையா சீட்டு அவனுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறீங்க, எனக்கு நீ கொடுக்கலன்றது இதுலேருந்து தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு ஒரு வம்பு வளர்ப்பார். சும்மானு இருக்க அவர் சாதாரண ஆள் நினச்சிடாதீங்க, அவர் பயங்கரமான ஒரு பார்க்கறதுக்கு தான் பதுசாக இருப்பார், ஆனால் சண்டை போடுறதெல்லாம் பயங்கரமாக போடுவார். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் டெஸ்ட்டெல்லாம் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. 5ஆம் வகுப்பு 6ஆம் வகுப்பு 3ஆம் வகுப்பு 7ஆம் வகுப்புலாம் எல்லாம் 0 வாங்கினதாக இருக்கும். அப்படியே நான் எடுத்துன்னு வந்து 2வது டெஸ்ட் வைப்பார், 3வது டெஸ்ட் வைப்பார். இல்லை, சரளா மிஸ்ஸுக்கு பெல் அடித்து இது எப்படியாவது அவன் கேட்குறதெல்லாம் பண்ணுமான்னுவார். சார் எல்லாமே சைஃபரு 1 2 மார்க் தான் சார் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்வேன். சரளா மிஸ்ஸு பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆவாங்க, அண்ணாண்ட விபி மிஸ்ஸு டென்ஷன் ஆவாங்க. எல்லாரையும் போய் சரி பண்ணுவேன். கோச்சிக்காதீங்க மேடம், ரொம்ப டெய்லி தொல்லை கொடுக்குறாங்க, பண்ணி கொடுங்கன்னுவேன். 10 நாள் பள்ளிக்கூடம்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஆரம்பித்த பிறகு ஒரு 27 பேர் 28 பேர் லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போவேன். இது எல்லாம் ஃபெயிலான கேஸு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரளா மிஸ்ஸு. சரிம்மா எப்படியாவது கொடுத்து விடுமா அப்படின்னு அந்த தாளை தள்ளிட்டு அந்த 27 28 பேருக்கும் அட்மிஷன் கொடுக்குறவர் தான் உங்கள் தாளாளர். அந்த 27 28 பேரும் படித்து இன்றைக்கி நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாங்கன்றது தான் ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். அவர் முதல்லாம் எல்கேஜியில் சீட்டு கொடுக்கும்போது அப்பா டாக்டரு அம்மா டாக்டரு அவங்களுக்கெல்லாம் சீட்டு கொடுக்க மாட்டார். சாதாரண கூலி தொழிலாளியாக
யார் படிக்கலையோ அப்பா அம்மா அவங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கு தான் அவர் சீட்டு கொடுப்பார். ஏன் சார் அப்படின்வேன். அவங்கெல்லாம் நல்லா இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க, பசங்களை பார்த்துப்பாங்கப்பா. கூலி தொழிலாளி, அவங்களுக்கு எதுவுமே படிப்பறிவே இல்லாத பிள்ளைங்களை நம்ம படிக்க வச்சு அவங்கள ஒரு ஆளாக்கி அனுப்புறதுல தான் நம்மளுடைய அமலோற்பம் ஸ்கூல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மாணவ மாணவிகளுக்கு அவர் அந்த அட்மிஷன்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரு. நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போதும் சரி, மற்ற நேரத்தில் நான் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போனேன் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு அப்பா அம்மாவோ இல்லை அந்த மாணவர் ஒரு சின்ன பையனை டப்புன்னு காலில் விழுவாங்க. என்னான்னு கேட்பேன். நீங்கள் தான் ஸ்கூலில் சீட்டு வாங்கி கொடுத்தீங்க, இன்றைக்கி என் புள்ள பெங்களூரில் படித்து இன்றைக்கி ஒரு வேலைக்கு போய் 75,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறார். அதுக்கு காரணம் நம்ம அமலோற்பம் ஸ்கூலு, நீங்கள் தானே இங்கே சீட்டு வாங்கி கொடுத்தீங்களேன்னுவாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமாக நான் கருதுவேன். ஆனால் இன்னைய வரைக்கும் சரி, படிப்புன்னு சொன்னால் அது இன்னைய வரைக்கும் யார் படிப்புன்னு கேட்டாலும் சரி, அதை எப்படியாவது பேசி அட்மிஷன் வாங்கி கொடுக்கறது தான் என்னுடைய முதல் வேலையாகவே இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதல்வர் அவர்களுடைய தம்பி அவர் மேனேஜர், மருமகன் டைரக்டர், அவங்க பொண்ணு புள்ளை எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருந்து இன்னைய வரைக்கும் ஸ்கூலுக்கோசம் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கி உங்களுடைய பிரின்ஸ்பால் பிரிட்டோ சின்ன வயசாக இருந்தாலும் அவருக்கு A to Z எல்லா வேலையும் தெரியும். இந்த பில்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அண்டர் கிரவுண்டு தண்ணி வருதுன்னா அது எப்படி அதை அடைக்கணும், எப்படி போகணுன்றது எல்லாமே ஒரு வேலையும் சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் கிட்ட இருந்து இரவு பகல் பாராமல் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரியான ஒரு பள்ளிக்கூடம் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு 10,000 பேர் இருக்கிறேன். மேலும் 750 ஸ்டாஃப் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சுமார் 2,40,00,000 ரூபாய் மாதம் ஒரு சம்பளம் கொடுத்துன்னு இருக்கிறார் என்பதும் நமக்கு தெரியும் என்று உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எல்லாரும் பள்ளிக்கூடம் நிறைய பேர் வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் டெடிகேட்டாக மாணவ மாணவிகளை பத்திரமாக ஒழுக்கத்துடன் படிக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளியாக இன்று அமலோற்பம் ஸ்கூல் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நிறைய மாணவ மாணவிகளை மிக நல்ல உயரத்தில் இன்றைக்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது உங்கள் தாளாளரால் தான் என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நான் சொல்ல வேண்டும். பதட்டமாக இருக்குதுன்றதா இல்லை உங்கள் உப்பளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கிறதுனால சொல்ல முடியலையான்றது கூட எனக்கு சரியாக தெரியல. ஏன்னா அவருக்கு நிறையா முகம் இருக்குது சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு. ஓஹோ இப்படிலாம் இருந்திருக்குதா, இப்படிலாம் ஆனந்துக்கு நீ செஞ்சுருக்கிறியானே, எனக்கு நீ செஞ்சியானன்னு போய் சண்டை போடுவார். அந்த மாதிரியான ஒரு மனிதர். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம்னா, சபாநாயகர் ஒரு நல்ல மனிதர், அதில் எந்த தவறும் கிடையாது. ஆனால் ஏதாவது ஒன்று எடக்கு முடக்காக பேசுகிறது, எதையாவது ஒன்று பேசி விட்டுட்டு எப்படி ஹெட்லைனில் வரணுன்றதெல்லாம் விவரமாக தெரியும். அதில் ரொம்ப திறமையானவர். இங்கே இருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் ரொம்ப நாளாக எனக்கு தெரியும். அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருக்குமே நான் இங்கே வந்தது பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தோஷம். நீங்கள் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மோட்டர் சைக்கிளில் சுற்றின்னு இருந்த இன்றைக்கி ஒரு அமைச்சராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தலைவர் தளபதி தான். நான் என்னுடைய சட்டமன்ற தொகுதியில் 4 நாட்கள் தான் போய் நான் ஓட்டு கேட்டேன். 4 நாள். ஆனால் எனக்கோசம் ஓட்டு போடலங்க, தலைவர் தளபதி கோசம்தான் எல்லாருமே ஓட்டு போட்டாங்க. உண்மையாகவே ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அவர் சொன்னார், சபாநாயகர் அவர்கள் சொன்னார், எல்லாத்தையும் என்னை கேட்டுன்னு செய்வேன்னுட்டுன்னு. அதெல்லாம் கிடையாதுங்க.
அவர் என்ன சொல்கிறாரோ, மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் நாங்கள் எல்லோரும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எந்த ஒரு தவறு செய்யாமல் எங்களுடைய ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் கண்டிப்பாக தொடரும் என்பதையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். 5 வருஷம் இல்லைண்ணே, இன்னும் 15-20 வருஷம் ஆனாலும் எங்களுடைய தலைவர் தளபதி தான், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தான் முதல்வர் என்பதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அவர் மட்டும் ஒருத்தரை பற்றி பேசினாரு. அப்போ நான் பேசணும்ல எங்க தலைவரை பற்றி. எங்க தலைவர்னு பேரை சொன்னாலே போதும்ல. எனக்கெல்லாம் இந்த கைத்தட்டல் கிடையாதுண்ணே. முழுக்க முழுக்க தலைவர் தளபதிக்காகத்தானே இந்த கைத்தட்டல்லாம். அதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு இந்த வாழ்க்கையில் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை வளர்த்தார். ஆகவே தாளாளர் அவர்களை நாம் எப்போதும் மறக்கக்கூடாது. அன்பு மாணவர்களே, இன்றைய பாராட்டு உங்களுக்கு ஒரு முடிவல்ல, அது இன்னும் பெரிய சாதனைகளுக்கான தொடக்கம். பெரிய கனவுகளை காணுங்கள், அந்த கனவுகளை நனவாக்க கடினமாக உழையுங்கள். தோல்வி வந்தாலும் துவண்டு விடாதீர்கள், வெற்றி வந்தாலும் தற்பெருமை கொள்ளாதீர்கள். நீங்கள் உயரும்போது உங்களை உருவாக்கிய பெற்றோர்களையும் ஆசிரியர்களையும் என்றும் மறக்காதீங்க. இன்று வரை ஆசிரியர் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எந்த அளவுக்கு பெரிய இடத்துக்கு போனாலும் அவங்க அதே இடத்துல தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களை நாம் மதித்து அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அதை கேட்டு நாம் நடக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொண்டு, எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Honorable Minister. Your inspiring message reminds every student that knowledge becomes meaningful only when it transforms into service, leadership, and compassion. Success is a beautiful harmony of dedication, discipline, determination, and faith. Medals and certificates are the symbols of perseverance, resilience, and countless unseen sacrifices. Today, we honor students who transform challenges into opportunities and aspirations into achievements. May their success become an inspiration for every learner seated here today. We now begin the presentations of academic excellence honors. May we request our distinguished dignitaries to kindly present the award to our deserving achievers. To begin this award ceremony and honor the school toppers of the academic year 2024-2025 and 2025-2026, we have a very special guest among us. He is a leader known for his vision, dynamism, and constant encouragement towards the youth. It's my absolute honor and privilege to invite our esteemed guest, Honorable Thiru N. Anand Sir, Minister for Rural Development and Water Resources, Government of Tamil Nadu, to honor the higher secondary school toppers for the academic excellence. Please, sir. I take immense pleasure to invite the higher secondary toppers of the academic year of the batch 2024-2025. I invite Vaishali V, the first rank holder. She receives a massive 4-gram gold coin with a brilliant score of 594 marks in the commerce group. Please put your hands together for Vaishali. Next, I would like to invite Balaji R, second rank holder of batch 24-25. who's securing 2-gram gold coins with a fantastic score of 589 marks
in the commerce group. Please put your hands together to encourage him. Next, I would like to invite Tigarmadi M, third rank holder of higher secondary public examination, and receives 1 gram gold coin. May I now invite Sajanya V, the first rank holder. She proudly receives 3 gram gold coin with a top score of 597 marks from the Business Max group. Next, I call upon John Ebenezer D, the second rank holder, to the stage, please. He receives a 2 gram gold coin, scoring an exceptional 592 marks in the computer science group. Up next, I invite Madhumita K. She is the third rank holder of the academic year 2025-2026 and grabs 1 gram gold coin with a wonderful score of 591 marks from computer science group. Moving on to honor the SSLC toppers. I'm deeply honored to invite the pillar of support and dedication, Honorable Thiru Anbaragan Sir, Speaker cum Member of Legislative Assembly, Uppalam Constituency, to hand over gold rewards to our SSLC toppers, please. Now I invite Kumaran M, the first rank holder, SSLC examination scoring a stellar 496 marks to win 4 grams gold coin. I also invite Sinmati S, joint winner, sharing the top spot with an equal 496 marks and winning 4 gram gold coin. Next, I would like to invite Bhumika G, receiving 2 grams gold coin with an incredible score of 493 marks in our SSLC examination. Up next, I invite Pooja R onto the stage, please. Pooja R, she receives 1 gram gold coin with a brilliant score of 491 marks in her SSLC board examination. I invite Ronesh D, the first rank holder, is a joint winner topping the chart with 492 marks and receives a 3 gram gold coin. Up next, I call upon Victor Rayan Viral, first rank holder and joint winner, matching the top score with 492 marks and receives 3 gram gold coin. Next, I invite Ananya P, who scores a marvelous 492 marks, and she is awarded with 3 gram gold coin. She is also a joint winner and holds first rank in SSLC examination. Up next, I invite Rukshan K, who holds a first rank and a joint winner, hitting a spectacular 492 marks and receives 3 gram gold coin. Please give a big round of applause to encourage the winners, please.
Now I invite Sairam B, who holds the second rank, keeping the streak alive of scoring 490 marks and receives 2-gram gold coin. Next, I would like to invite Hemantini R, the third rank holder, and she receives 1-gram gold coin with an excellent performance of 488 marks. Up next, I invite Ramya Shri, third rank holder and a joint winner, scoring a wonderful 488 marks and receives 1-gram gold coin. And then finally I invite Shalonika P, who is a third rank holder and a joint winner, scoring a wonderful 488 marks and receives 1-gram gold coin. Congrats to all the winners, and I wish may all your dreams come true. I request all the medalists to come onto the stage for a group photograph. All the gold medalists, please. Please come onto the stage immediately. Thank you, dignitaries. Congratulations to every award recipient. May today's recognition become tomorrow's responsibility to continue striving for excellence. Let us also applaud for every parent and teacher whose encouragement has quietly shaped these remarkable achievements. Indeed, every successful student is a reflection of countless guiding marks. Gratitude is the melody that lingers long after the celebration ends. I now invite Gayatri E of class 11C to propose the vote of thanks. Respected Chief Guest, Senior Principal, dedicated teachers, proud parents, and my dear fellow students, good afternoon to one and all. It's an absolute honor and privilege to stand before you today to propose the vote of thanks for this grand celebration of Academic Excellence Award ceremony at Amlopam Higher Secondary School. First and foremost, I extend our deepest gratitude and our sincere thanks to our presidential guest, Thiru Anbalagan Sir, Honorable Speaker cum Member of the Legislative Assembly, Uppalam Constituency, for your gracious presence and inspiring words. Your encouragement has truly motivated our young achievers, which reminding us of the responsibility that comes with knowledge and success. Thank you, sir. We are deeply honored by the presence of our chief guest, Honorable Thiru N. Anand Sir, Minister for Rural Development and Water Resources, Government of Tamil Nadu. Thank you, sir, for sparing your valuable time and for sharing your wisdom and vision with us. Your words will remain a source of inspiration for our students. Despite your incredibly busy schedules, your presence here today has greatly inspired us. Thank you, sir. We extend a profound debt of gratitude to our senior principal for the inspiring leadership, guidance, meticulous planning, and unwavering dedication to rise our institution to greater heights. Thank you, sir. A special thanks goes to our incredible teachers who are the backbone of our achievements, guiding us with patience and molding us into what we are today. We also express a heartfelt thanks to our parents whose unconditional support and sacrifices makes our success possible.
Thank you, dear teachers and parents. I express my sincere thanks to the organizing committee, the technical team, and everyone who worked tirelessly behind the scenes. Thank you for putting together such a flawless event. From the beautiful invocation and welcome dance to the smooth presentation of the honors, your hard work has truly shined. I also take this moment to thank our well-wishers and the media people for supporting us to make this program a wonderful success. Thank you all. Finally, congratulations to all the award winners of the academic year 2024-25 and 2025-26. Your dedication has brought pride to our school. Let's keep striving for greater heights. Thank you everyone for making this day a memorable one.